जितनी रवि एटले सूरज, छाया की कणिका, एक एक किरण होय, एक एक किरण नी एक एक कणिका आपणे गणवा बेसीने एटला दोष आपड़ा छे। सूरजनी सूर्यनी किरणों गणी शकवाना छो तमे? सूर्यमां केटली किरणों होय गणी शको तमे? एम ज आपणे पोताना दोष भी न गणी शकीए, एटला बधा अपराधो छे आपणा। परंतु तुम्हारे चरण प्रताप तेजते तेवू तदक्षिण तारे आपना चरणारविंदना प्रतापथी एक ज क्षणमां बधुं दूर थई जाय छे। तो ज्यारे श्री महाप्रभुजी ए आपणने दोष जोया वगर कि आपणी कोई भी एवी साइड होय कि जेने आपणे बचावी राखता होय कि आपणो अपराध होय, दोष होय, ए जोया वगर ज्यारे आपणने प्रभुना चरणारविंदमां सोंपे छे तो महाप्रभुजीनुं केटલું बड़प्पन छे विचारो। बाकी आ कलियुगमां बीजो एवो कोई मार्ग नहीं कि तमे जेवा छो एवा प्रभुना शरणे जई शको। हवे महाप्रभुजी आपणे दोष जोया वगर प्रभुना चरणारविंदमां सोंपे छे अने आपणे शुं करीए छे, सौथी पहेला मार्गमां आवता ज एज महाप्रभुजी के श्री वल्लभना दोषो जोवानो प्रारंभ करीए छे। जे श्री वल्लभ आपड़ा दोष जोया वगर प्रभु ने अंगीकार करावे छे कि प्रभुना चरणारविंदमां आपणने सोंपे छे, ए मार्गमां जता सौथी पहेला ज वल्लभना दोष जोवानो प्रारंभ करीए, है के नहीं? ना तो कोई पाड़ता ज नहीं। हवे विचारो ए ज वस्तु यदि महाप्रभुजी करे कि दोष जोईने प्रभुना चरणारविंदमां सोंपवानो, तो अपना एक नी भी लायकात नहीं कि यहाँ बैठा होइए। आपणे जेवा छे जैसो हूँ ऐसो तिहारो श्री वल्लभ, हूँ जेवो छू एवो आपनो छू, सदोष हो कि निर्दोष हो, जेवो छू एवो आपना शरण में छू ने आपना थकी ज गोवर्धननाथ जी सुधी पहोंचीश। એટલા માટે શ્રી વલ્લભ જ્યારે એવી કૃપા કરે છે આપણી પર, તો આપણી બી એ જિમ્મેદારી બને છે કે મહાપ્રભુજીના માર્ગને જીવવું જોઈએ, કે એમની આજ્ઞાઓને, કે એમના સેવકોના ચરિત્રનું શ્રવણ કરી અને એ હિસાબે આપણું વૈષ્ણવ જીવન ઢાળવું જોઈએ। કહેવાય છે ને વૈષ્ણવ કે બધા જ વલ્લભીય સૃષ્ટિ કે વલ્લભીય વૈષ્ણવ માટે श्रीनाथ जी थी भी कोई चढ़ियातु होय न तो श्री वल्लभ छे। दामोदरदास जी नो प्रसंग नहीं कि दान बड़ो के दाता बड़ो। श्री गुसाई जी पूछे छे तो दामोदरदास जी उत्तर आपे छे कि कृपानाथ आप ही आज्ञा करो कि दान बड़ो है कि दाता बड़ो है। कि दान मोटू छे कि देवा बड़ो मोटो छे, तो सहज जे दान देतो होय ए ज मोटो होय। तो ये श्री महाप्रभुजी अपनी माटे श्रीनाथ जी थी भी चढ़ियाता छे वैष्णव। एवी भावना ज्यारे अपनी अंदर आवी जाए त्यारे ज आपणे पुष्टि मार्ग फलित थाय छे। अने श्री महाप्रभुजीए तो आपणा बधा माटे कृपा करी आटलो सुंदर मार्ग प्रकट कर्यो छे। जेवो मार्ग अत्यारे आ भूतल पर बीजू कोई नहीं। पुष्टि मार्ग ए सर्व मार्ग वैलक्षण्य अनुभूतिकृत। वैलक्षण्य एटले विलक्षणता छे पुष्टि मार्गनी। पुष्टि मार्ग केवुं छे? पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। बाकी बधा मार्ग थी पृथक एटले अलग छे, केम के आपणामां भगवत सेवा छे। महाप्रभुजीए बरोबर कलियुगना जीवो माटे ज आ मार्ग प्रकट कर्यो छे अने एकदम बरोबर समय पर। कहेवाय छे ने कि एक बार एक बहु मोटी फैक्टरी हती, एमां एक मशीन खोटवाई गयुं
થોડુંક બગડી ગયું, ચાલવામાં કંઈક ફેર પડતો હતો. તો જે માલિક હતો એને ઘણા બધા અલગ અલગ મેકેનિકને બોલાવ્યા, એન્જિનિયરને બોલાવ્યા, જેના સ્પેશિયલિસ્ટ હોય એને બોલાવ્યા. તો બધા આવે, કંઈક ને કંઈક કરે, વાયરમાં કંઈક કરે અને જતા રહે, પછી કે થતું નથી. 15-20 જણને બોલાવ્યા. છેલ્લે એક ગામની બહાર એક બહુ જ મોટી ઉંમરના એક સાધારણ મેકેનિક હતા, એમને બોલાવ્યા. તો પેલા આવ્યા, થોડુંક 1-2 મિનિટ જોયું હશે, એક જોરથી એક જગ્યાએ હથોડો મારે ને મશીન ચાલુ. હવે આ બધા વિચારે કે આટલા મોટા મોટા જે આને જાણે છે, કે જે આ વિષયના વિદ્વાન છે, એ બી આવીને ગયા, છતાંય કોઈનાથી કંઈ થયું નહીં. તો આ કેવી રીતે? તો સહજ પૂછ્યું કે શું ભાવ થયો? તો કે 5000 રૂપિયા. તો કે ભાઈ તમે તો ખરું કરો છો, એક હથોડા મારવાના કોઈ 5000 રૂપિયા લેતું હશે? તો કે હથોડા મારવાના 5000 નથી, હથોડા મારવાનો તો 1 રૂપિયો છે, પણ 4999 રૂપિયા એ મારા અનુભવના છે કે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે હથોડો મારવો જોઈએ. તો એ જ શ્રી મહાપ્રભુજી એ બરોબર કલિયુગમાં જ્યારે આ બીજો બધો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો હતો, જ્યારે દૈવી સૃષ્ટિ એ છૂટી રહી હતી, એ સમયે પ્રાગટ્ય લઈ અને બધા જ દૈવી જીવોને શરણમાં પ્રભુની સોંપ્યા. તો એ મહાપ્રભુજીએ એ જ જગ્યા પર એટલી જ તાકાતથી અને એટલી જ ઇન્ટેન્સિટીથી હથોડો માર્યો છે. તો મહાપ્રભુજીની વિશેષ કૃપા છે. બાકી આજકાલ આપણે બીજે બધે જઈએ, અલગ અલગ માર્ગો છે, બધામાં કંઈક ને કંઈક, કોઈમાં જ્ઞાન હોય, કોઈમાં તપ હોય, કોઈમાં યોગ હોય, કોઈમાં સાંખ્ય હોય, કોઈ પ્રકારે આપણે જતન કરવું પડે, આપણે બહુ મહેનત કરવી પડે. અમુક સંપ્રદાયો છે એમાં તમે દીક્ષા લો, તમને તપ્ત મુદ્રા ધારણ કરવી પડે. એટલે એક લોખંડની એમની મુદ્રા હોય, એને ગરમ કરીને આપણા અંગ પર લગાવવામાં આવે. એવા ઘણા બધા સંપ્રદાયો છે, રામાનુજ સંપ્રદાય છે, અલગ અલગ સંપ્રદાયોમાં આવું થાય છે. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણને કોઈ બી પ્રકારનો તપ, કોઈ બી પ્રકારનું કષ્ટ, યોગ, વિશેષ જ્ઞાનની આવશ્યકતા એવું કંઈ રહેતું નથી. અહીંયા કેવલ એક જ વસ્તુ, પ્રીતિ તો નંદનંદન સો કીજે. એક જ વસ્તુ પર પુષ્ટિ માર્ગ ચાલે છે, એક આપણો પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને બીજો પ્રભુની આપણા પ્રત્યેની કૃપા. સિદ્ધાંત રહસ્યમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, અનુગ્રહ પુષ્ટિ માર્ગીય નિયામકેતિ સ્થિતિ, કે પુષ્ટિ માર્ગને ચલાવનાર એ પ્રભુનું અનુગ્રહ જ છે. પ્રભુની કૃપા વગર પુષ્ટિ માર્ગ કંઈ જ નથી. અને પ્રભુની કૃપા બી કેવી? પ્રભુની કૃપા એ મહાપ્રભુજીની આડીથી એ કેવી છે? શ્રી મહાપ્રભુજી જે સેવા માર્ગ પ્રકટ કર્યો, તો એ આપણી માટે પ્રકટ કર્યો છે. બાકી તમને શું લાગે છે પ્રભુને તમારી સામગ્રીની જરૂરત છે? જગન્નાથજી જાઓ, ત્યાં હરેક ક્ષણમાં બોલે છે કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નાયક મણિમાં, કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના નાયક છે, જે સ્વયં 14 લોકના અધિપતિ છે. અતલ, વિત્તલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ ને પાતાલ, નીચેના 7 લોક, અને ભૂ, ભુવા, મહા, જન, તપ, સત્ય ને બ્રહ્મ, ઉપરના 7 લોક. આ 14 લોક જેના અધીન હોય, એ ભી શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી તમારા ઘરે 2x2 મંદિરમાં બિરાજીને તમારી હાથેથી 2 મિશ્રીની ટૂ કરોગે છે. તમે મિશ્રી ધરો તો મિશ્રી અરોગે, 2 ટૂક પેંડાના ધરો, 2 નંગ પેંડાના ધરો તો એ અરોગે, 2 નંગ મઠડીના ધરો તો એ અરોગે. તમારા હિસાબથી એ પ્રભુ અરોગે છે. વિચારો કેવા મહાપ્રભુજીએ પ્રભુને ભક્તવશ કરી નાખ્યા છે, કે આપણે જેવું ઈચ્છીએ એવી પ્રભુની સેવા થાય. બાકી પ્રભુની ઈચ્છા હોય એમ બધા ચાલતા હોય.
એ વૈષ્ણવ આપણા પુષ્ટિ માર્ગની વિશેષતા છે. એટલા માટે પુષ્ટિ માર્ગ એ એક વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગના જે 84,252 વૈષ્ણવ છે, એક વૈષ્ણવના જીવનમાં એક જે હજી ઘણા બધા, એવું જરૂરી નથી કે 84 જ વૈષ્ણવ છે, ઘણા બધા છે. શંભુ ભટ્ટ આદિ મહાપ્રભુજીના બહુ સેવકો છે, આવશે શ્રવણમાં આગળ. એ બધાનું જીવન એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને એવું જ બનાવ્યું છે કે આપણને બધાને ખબર પડે કે પુષ્ટિ માર્ગ શું વસ્તુ છે. આ કોઈ સાધારણ રીતે કે એમને ફોલો કરવાનો કે એમને પાળવાનો માર્ગ નથી. એ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં આપણી ભાવના સ્થિત રાખી પ્રભુને પ્રેમ કરીને જીવવાનો માર્ગ.